మేము యూకేకి వచ్చింది ఏదో మీ దేశంలో ఉండి మీ దేశానికి సేవ చేయడానికి కాదు, ఈ దేశాన్ని ఇస్లాం కంట్రీగా మార్చడానికి, ఇక్కడ షరియా లాని తీసుకొని రావడానికి మేము వచ్చినాం ఈ దేశానికి. I find that there are only two things which are open to our movements: ballot or bullet, nothing in between. బ్యాలెట్, సెకండ్ వన్ బుల్లెట్. బుల్లెట్ పని అయిపోయింది, ఇప్పుడు బ్యాలెట్ తో మనం ఉద్యమం చేయాలి అంటా ఉన్నాం. Going to the ballot and voting is now an obligatory action, fard ain, and it is a jihad that is now needs to be done because this is our modern jihad. You can elect a person who wants the sharia. మోడర్న్ జిహాద్, షరియాని తీసుకొచ్చుడు, దానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇస్లాం ముస్లింల గురించి నేను నిజంగా మాట్లాడాలి, నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా సందర్భం. To the far right people is we're here to take over your country. You can't stop us. You can try, but we're here to. వందకు 100% అందరూ నీచ నికృష్టమైనటువంటి దరిద్ర, వాడు బద్మాష్ గాడు అని తెలిసి కూడా వాడిని ఏమనకుండా మనం మూసుకొని అవలగాలని అంటారు. నమస్తే, వెల్కమ్ టు రిఫ్లెక్షన్. నేను మీ అమోఘ్ దేశపతి. ముందుగా ప్రపంచం మొత్తం ఎటువైపు పోతున్నది, ప్రపంచ రాజకీయాలు ఏ రకంగా మారుతూ ఉన్నాయి, అసలు ఎందుకు మారుతూ ఉన్నాయి, దీని వెనకాల ఏమున్నది అనేటటువంటి విషయాలను నేను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నా. నిజంగా చెప్తున్నా, ఈ చిన్న కెమెరాతోటి ఈ చిన్న స్టూడియోలో నేను ఇప్పుడు ప్రపంచ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడబోతున్నా అండ్ ఒక చిన్న వీడియో మీకు చూపించబోతున్నా. ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ప్రపంచ రాజకీయాలు ఎటువైపు పోతున్నాయి, మనం అంటుంటాం కదా అభివృద్ధి 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 అని, ఎంత అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి, ఆ అభివృద్ధి చివరికి ఎటువైనట్టున్నది అనే విషయాలు మీకు కొంతమేర ఖచ్చితంగా స్పష్టమవుతాయి. ఇప్పుడు మనం వీడియో చూద్దాం. Now it's getting through Congress. So before it was by the sword, now it's getting themselves into Parliament and then making laws that act as the sword, the Islamophobia law in Canada, M103. Yeah. Muslim Brotherhood. I find that there are only two things which are open to our movements: ballot or bullet, nothing in between. I used to say that democracy is haram. Now I say participation in democracy is our jihad. That's our jihad. We're going to fight not through the bullets but the ballots. Going to the ballot and voting is now an obligatory action, fard ain, and it is a jihad that is now needs to be done because this is our modern jihad. You can elect a person who wants the sharia. Because in the United States, what we do know is that in the past election, just this last election, there have been over 800 Muslim candidates running for office. We may end up with about 50 members of Congress in the next 6 years. That's really the essence of dismantling the system of injustice, is to replace it with the people who represent the Prophet ﷺ. What message do you want to give to the far right people? The message I want to give to the far right people is we're here to take over your country. You can't stop us. You can try, but we're here to uphold Sharia law, and yeah, that's it. All right. Will not tolerate the disrespect of our Prophet, peace be upon him, and there will be outcomes from your actions. You will have repercussions for your actions. We have been trained from birth that we must defend the honor of our Prophet, and we will lay our life on the line. Okay, you know the other argument is, but okay, so if you don't like it here, go to your own country. But why would we do that when our forefathers were instrumental in rebuilding this country after World War II? It was our grandfathers who worked in the factories 20 hours. It was our grandfathers who came here and run the infrastructure. It was our grandfathers who bought you the lovely curry, which is your national dish. So how can you tell us to go? We're not going nowhere. We are here to stay. Like I say, we're not here to take part. We're here to take over. I like that. చాలా ఉన్నాయి. ఈ వీడియో అంతా మీకు చూపిస్తాను నేను ఖచ్చితంగా. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. ఒక 2 minutes 22 seconds వీడియో. దీంట్లో ప్రముఖులు చాలామంది, నాకు తెలిసి ఒక 8 మంది నుంచి 10 మంది ప్రముఖులు మాట్లాడినటువంటి మాటలన్నీ కూడా కట్ చేసి ఎవరో ఈ వీడియో రెడీ చేయడం జరిగింది. ఆ వీడియో అనేటటువంటిది ఇప్పుడు కొంతమేర షేర్ అవుతా ఉంది కొన్ని వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో. అండ్ ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఇది మనకు తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది కాబట్టి నేను మీకు కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. మనం ఓట్ జిహాద్ గురించి మనం చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఎక్కడ పని ఉండదురా, పాట ఉండదురా, నాయన ఎందుకురా ఇట్లాంటివన్నీ నెత్తి మీద వేసి మీరు మాట్లాడతారు, మాకు నిద్ర లేకుండా చేస్తారు, మాకున్న టెన్షన్లు సరిపోవన్నట్టు కొత్త టెన్షన్లు పెడతారు మీరు అనుకుంటారేమో చాలామంది. కానీ
టెన్షన్ పడాలి. టెన్షన్ పడితేనే మనకి ఏంటంటే సమస్య ఏందో తెలుస్తుంది. సమస్య ఏందో తెలిస్తే పరిష్కారం వైపు మన అడుగులు పోతాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం లేదు, ప్రశాంతంగా ఉన్నాం, మంచుకున్నాం అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే అయిపోయేది చాలా ఉన్నది. ఆల్రెడీ అటు అమెరికాలో అవుతా ఉన్నది, అటు పక్కకు యూకేలో అవుతా ఉన్నది. వాళ్ళే అది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. యూకేలో మామూలుగా పబ్లిక్ నార్మల్ జనాలకి ఇట్లా మైక్ పెట్టినా కూడా వాళ్ళు కూడా ఏం మాట్లాడుతున్నారు యూకేలో అంటే, మేము యూకేకి వచ్చింది ఏదో మీ దేశంలో ఉండి మీ దేశానికి సేవ చేయడానికి కాదు, ఈ దేశాన్ని ఇస్లాం కంట్రీగా మార్చడానికి, ఇక్కడ షరియా లాని తీసుకొని రావడానికి మేము వచ్చినాం ఈ దేశానికి. ఈ దేశంలో మేము బ్రతకనీకి వచ్చిన వాళ్ళం కాదు అని చెప్పేసి యూకే లాంటి దేశంలో చెప్తున్నారు. అమెరికా లాంటి దేశంలో ఈరోజు ఏకంగా ఇటు పోలీస్ ప్యాట్రోలింగ్, ఏదైతే గవర్నమెంట్ పోలీస్ ప్యాట్రోలింగ్ ఎట్లుంటుందో ఎట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని ప్లేసెస్లో ఇటువైపు షరియా ప్యాట్రోలింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ పోలీసులు కూడా ఎదురవుతున్నారు. అమెరికా లాంటి దేశంలో మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం, అమెరికా అనేది ఎంతో అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశం. అమెరికాతో అసలు దేన్ని కూడా మనం పోల్చలేము. అమెరికన్ సెక్యూరిటీ అనేది అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. కానీ అంత అద్భుతంగా ఉండేటటువంటి అమెరికన్ సెక్యూరిటీ మధ్యలో అన్పార్ విత్ గవర్నమెంట్, అంటే గవర్నమెంట్తో పాటుగా ప్యారలల్గా ఇంకొక లా నడుస్తూ ఉన్నది కొన్ని ప్రదేశాల్లో. ఈ వార్తలు చాలా సందర్భాల్లో వచ్చినాయి. రోడ్ల మీద అమ్మాయిలు చిన్న చిన్న డ్రెస్సులు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళను పట్టుకొని కొట్టినటువంటి సంఘటనలు కూడా అమెరికాలో కనిపిస్తున్నాయి, ఎక్కడనో కాదు. అండ్ ఇక్కడ కొంతమంది మాట్లాడినటువంటి విషయాల గురించి మనం ఖచ్చితంగా మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కదా, ఏంది ఒకప్పుడు కత్తితో సాధించిన దాన్ని ఇప్పుడు పార్లమెంట్ మరియు కాంగ్రెస్ ద్వారా సాధించాలని కెనడాలో ఉన్న ఇస్లామోఫోబియా చట్టం లాంటి చట్టాలను ఒక ఆయుధంగా వాడుకోవాలని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ ఇస్లామోఫోబియా అనేటటువంటిది ఎందుకు వస్తుంది? మామూలుగా మన దేశం పైన కూడా ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి చాలామంది. భారతదేశంలో ముస్లింలకి స్వేచ్ఛ లేదు, భారతదేశంలో ఇస్లామోఫోబియా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నది గత 10 సంవత్సరాల్లో అని. కానీ ఇస్లామోఫోబియా పెరిగిపోవడం కాదు, గత 10 సంవత్సరాల్లో వాస్తవాలు ప్రపంచానికి తెలుస్తున్నాయి. వాస్తవాలు భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి ప్రజలకు అర్థమవుతున్నది ఏం జరుగుతున్నది మన దేశంలో అని. మన దేశంలో జనాభా నిష్పత్తులు ఏ విధంగా మారిపోతున్నాయి అని చెప్పేసి, మన దేశంలో అక్రమ చొరబాటుదారులు ఏ విధంగా బయట నుంచి లోపలికి వచ్చి స్థిర నివాసాలు ఏర్పరచుకొని తరతరాలుగా ఇక్కడనే ఉంటూ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి గవర్నమెంట్లను వాళ్ళు ఏ విధంగా ఎంచుకుంటున్నారు, ఏ విధంగా ఎన్నుకుంటున్నారు అని. ఈ దేశంలో పుట్టి ఈ దేశంలో పెరిగిన వాళ్ళు కూడా బయట వారికి ఎందుకు ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అని. ఇంత చేసినప్పటికీ ఈరోజు ఆ గవర్నమెంట్ ఈ గవర్నమెంట్ కాదు, ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కూడా వచ్చి మైనార్టీ సంతుష్టీకరణ పేరు మీద అనేక పద్ధతులు అనేక ఏదంటే విరాళాలే అనుకోవచ్చు. వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇస్తున్నట్టే ఆ సొమ్మును తీసుకొచ్చి వాళ్ళపైన ఇట్లా దారపోస్తూ ఉన్నారు మైనార్టీల మీద. అయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళకి ఇప్పుడు మోదీ గవర్నమెంట్తో సహా మోదీ గవర్నమెంట్ నిజంగా ఇస్లాం సామాజిక వర్గానికి ఏమేమి చేసిందో నేను లాస్ట్ మన ఛానల్లో ఒక వీడియోలో చేసిన. ఆ వీడియో ఒకసారి చూడరు. ఇంతకుముందు గతంలో ఏ గవర్నమెంట్ చేయనంత పెద్ద పనులు వీళ్ళు ఇస్లాం సామాజిక వర్గానికి చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా మోదీ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఉండొద్దు అని చాలా పెద్ద స్థాయిలో కుట్రలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకు జరుగుతూ ఉన్నాయి? మోదీ గురించి కానీ యోగి గురించి కానీ, ముఖ్యంగా మోదీ కంటే యోగి గురించి అయితే వేరే లెవెల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఒక యోగి ఫోటో పెట్టి మనం ఒక మాట మాట్లాడినా కూడా దాని కింద ఎటువంటి కామెంట్లు వస్తాయో మీకు తెలుసు. మోదీని లేపేయాలి, యోగిని లేపేయాలి అనే స్థాయిలో నార్మల్ చిన్న పిల్లలు కూడా వీడియో ఎవరన్నా కెమెరా పెట్టి మాట్లాడితే వాళ్ళు చెప్తున్నారు వీళ్ళు ఉండొద్దు, వీళ్ళు దుష్మన్లు, వీళ్ళని లేపేయాలి అని చెప్పేసి అంత విషయాన్ని వాళ్ళ లోపల నింపుతూ ఉన్నారు. ఇదంతా ఒకవైపు జరుగుతూ ఉంటే బయట నుంచి చూసేటటువంటి ప్రపంచ భారతదేశాన్ని చూసి వీళ్ళు ఎటువంటి నరేటివ్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉన్నారంటే భారతదేశంలో ఇస్లామోఫోబియా పెరిగిపోతున్నది అనేటటువంటి నరేటివ్ను బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. మరి ఓట్ జిహాద్ గురించి మనం మాట్లాడినాం చాలా సందర్భాల్లో. మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమన్నారు అందరూ? అండ్ ఈరోజు ఎస్ఐఆర్ వచ్చేసి అసలు అక్రమ చొరబాటుదారులు ఎవరు, ఇక్కడ అసలైనటువంటి భారతీయులు ఎవరు కాదో వాళ్ళని బయటకు పంపించేయాలి, వానికి ఓటు హక్కు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి పోరాడడానికి నిజంగా వాస్తవంగా ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ పెరిగినటువంటి భారతీయులకి కావాల్సినటువంటి హక్కులను అందజేయడం కోసం ఒక ఎస్ఐఆర్ అనేటటువంటిది వస్తే దాన్ని వ్యతిరేకించేటటువంటి కుట్రలు ఎంత పెద్ద స్థాయిలో జరుగుతున్నాయి. రాజకీయ పార్టీలు వాటిని వ్యతిరేకిస్తాయి, సామాన్యులు వ్యతిరేకిస్తారు. దానికంటే విషయం ఏందో అర్థం కాదు. ఇప్పుడు నిజంగా ముస్లింల గురించి నేను నిజంగా మాట్లాడాలి, నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా సందర్భాల్లో. ఎందుకంటే 100కు 100% అందరూ అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు, 100కు 100% అందరూ నికృష్టమైనటువంటి దరిద్రులు కూడా ఉండరు. అన్ని చోట్ల మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, ఎట్ ద సేమ్ టైం చెడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ కొంతమంది చెడ్డ వాళ్ళని ఇప్పుడు మనం ఒక 100 మంది ఉన్నాం. ఈ 100 మందిలో ఒక 5గురో 10 మందో 20 మందో 30 మందో లేదా 40 మందో చెడ్డోళ్ళు వచ్చారు అనుకోరు. మిగిలిన 60 మంది లేదా 70 మంది 80 మంది ఈ నా కొడుకులు చెడ్డోళ్ళు అని చెప్పేసి వాళ్ళని మక్కిరి కదని ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు పంపించారు అనుకోర్రి. ఏమవుతుంది? అరే మిగిలిన వాళ్ళందరూ అరే వీళ్ళు మంచోళ్ళు రాబాయ్,
వీళ్ళు చెడ్డ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా నిలబడుతున్నారు అనేటటువంటి ఒక భావన, సద్భావన కలుగుతుంది, వీళ్ళపైన మంచి అభిప్రాయం కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే 100 మందిలో ఒక 90 మంది మంచోళ్ళు ఉండి 10 మంది చెడ్డోళ్ళు వచ్చారు అనుకోరు, ఈ 90 మంది మూసుకొనే కూర్చున్నారు. వాళ్ళు ఏమన్నా చేయని, మనం ఏమనొద్దు, అటు ఇటు చేయకుండా అప్పుడప్పుడు దీంట్లో 90 మందిలో 40 మంది ఆ 10 మందికి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నారు అనుకోరు. మిగిలిన 50 మంది మంచోళ్ళు ఉన్నా కూడా ఏమంటారు, 100 మందిని అవులగాళ్ళనే అంటారు. ఈరోజు ఏంటిది, ముస్లిం సమాజం లేవాలి, బయటకు రావాలి, మాట్లాడాలి. నిజంగా ఈ దేశం పైన ప్రేమ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎంతోమంది ఉన్నారు లేరని. ఇప్పుడు ఇండియన్ ఆర్మీలో చూసుకున్నా, లేదా ఇస్రోలో చూసుకున్నా, భారతదేశానికి గొప్ప గొప్ప ఖ్యాతి కలిగించేటటువంటి, చివరికి మనం ఇండియన్ క్రికెట్ టీంలో చూసుకున్నా, హాకీ టీంలో చూసుకున్నా, మొన్న వచ్చిన అంటే ఈ మధ్య మంచిగా ఆడుతున్నటువంటి ఫుట్బాల్ టీంలో చూసుకున్నా, ఏ టీంలో చూసుకున్నా కూడా దీంట్లో అన్ని సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. హిందువులు ఉంటారు, ముస్లింలు ఉంటారు, క్రిస్టియన్లు ఉంటారు, జైన్లు ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు. వీళ్ళు వాళ్ళని కాదు, తేడా లేదు. అట్ ది సేమ్ టైం వీళ్ళందరికీ అన్ని సామాజిక వర్గాల నుంచి కూడా అభిమానులు ఉంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను అడుగురు, నీకు ఇండియాలో ఫేవరెట్ బౌలర్ ఎవరు అంటే నేను ఖచ్చితంగా నాకు ఎవరని చెప్తా, జహీర్ ఖాన్ అని చెప్తా. ఆల్రౌండర్ ఎవరు అంటే ఇర్ఫాన్ పఠాన్ అని చెప్తా. బ్యాటింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి నాకు సచిన్ టెండూల్కర్, సౌరవ్ గంగూలీ, తర్వాత MS ధోని, ఇట్లా కొంతమంది మనకు నచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ బౌలరు ఆల్రౌండర్ విషయానికి వచ్చేసరికి నాకు ఇర్ఫాన్ పఠాన్, జహీర్ ఖానే ఇష్టం. నిజంగా ఈ దేశంలో పుట్టి, ఈ దేశంలో పెరుగుతూ, ఈ దేశాన్ని అభిమానించేటటువంటి వాళ్ళు అన్ని సామాజిక వర్గాల్లో ఉన్నారు. ఎట్ ది సేమ్ టైం శత్రువులకు వాళ్ళ కోసం పోరాడేటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ కోసం బ్రతుకుతున్నటువంటి వాళ్ళు అన్ని సామాజిక వర్గాల్లో ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటిది అంటే, ఒకడు దరిద్రుడు అని మనకు తెలిసిన తర్వాత కూడా వానితో స్నేహం చేయడం కూడదు. ఎట్ ది సేమ్ టైం వానికి సపోర్ట్ చేయడం కూడదు. వాడు బద్మాషుగాడు అని తెలిసి కూడా వాడిని ఏమనకుండా మనం మూసుకొని కూర్చోవడం కూడదు. అట్లా మూసుకొని కూర్చుంటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఆ బద్మాష్ గానితో పాటుగా నిన్ను కూడా ఈ లోకం ఒక బద్మాష్గా చూస్తుంది. ఈరోజు నిజంగా అదే జరుగుతున్నది ఈ దేశంలో. కాబట్టి ఇటువంటి తప్పులు జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇస్లాం సామాజిక వర్గం నుంచి బయటకు రండి, బయటకు వచ్చి ఈ తప్పును తప్పు అని ఖండించుర్రి. నిజంగా చెప్తున్నా, మొన్నటువంటి ఆర్మూర్లో జరిగినటువంటి సంఘటన, ఆ స్కూల్లో ఉర్దూ నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఉర్దూ నేర్పించడే కదా, నమాజ్ కూడా చేపిస్తున్నారట ఆయన. ఆ ముస్లిం టీచర్ని ఎవరు వచ్చి కొట్టిర్రు. ఓకే, కొట్టుడు తప్పు అన్నారు మీరు, కొట్టుడు తప్పు. అక్కడ పోలీస్ అధికారి ఉన్నాడు, పోలీస్ అధికారి ఉండగా మీరు ఏ విధంగా చేస్తారు, ఏ విధంగా మీరు చేతుల్లోకి తీసుకుంటారు చట్టాన్ని అన్నప్పుడు, ఎంతమంది AMIM సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఎన్నిసార్లు లేవు? అప్పుడు ఎవరైనా ఒక్కరైనా వచ్చి ఇది తప్పు అన్నారా? నిజంగా ఈరోజు ఆయన కొట్టిన దానికి ముస్లింలు కాదు, హిందువులు కూడా చాలామంది తప్పు అన్నారు. ఎందుకంటే మన దాని సెక్యులర్ కాదు చాలామంది ఎక్కువ కదా, సో వాళ్ళందరూ అంటున్నారు. మరి అటువైపు అట్లా అన్నప్పుడు ముస్లింలు చాలామంది బయటకు వచ్చి ఈ ఎమ్మెల్యే చేసినటువంటి తప్పు అని ఎంతమంది బయటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ట్రిపుల్ తలాక్ గురించి, నిజంగా ట్రిపుల్ తలాక్ అనేది రద్దయిన తర్వాత, ట్రిపుల్ తలాక్ రద్దవడం ద్వారా మా మహిళల యొక్క ఆత్మగౌరవం నిలబడింది అని చెప్పేసి ఎంతమంది ఆడవాళ్ళు బయటకు వచ్చి నిజం, ఇది వాస్తవం అంటారు. ఎవరి కోసం చేసిర్రమ్మా అది? ఇది పక్కన పెట్టారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు జరిగిన తర్వాత, ఇక్కడెక్కడనో భాగ్యనగర్లో ఉండే పాత బస్తీలు ఉండడానికి కూడా అక్కడ ఉండేటటువంటి కాశ్మీర్కు ఆర్టికల్ 370 ఉండాలని వీడు పోరాడతాడు. ఇక్కడ వీనికి అక్కడికి సంబంధం ఏమున్నదా? భారతదేశం మొత్తం ఒకటి, భారతదేశంలో 2 రాజ్యాంగాలు, 2 జెండాలు ఎగురొద్దు, దేశం మొత్తం ఒకటైనటువంటి ఉద్దేశంతో ఎవరో తీసుకొచ్చినటువంటి ఆ పనికిరానటువంటి ఆర్టికల్ 370ని తీసిపడేసి ఈ దేశం మొత్తం ఒకటే అని చెప్పేసి చూపించినప్పుడు అక్కడ కాశ్మీర్లో బ్రతుకుతున్నటువంటి జనాలు ఆనందపడతా ఉంటే ఇక్కడ ఉన్న మీకేమైంది? మీరు రండి, మీరు ఆనందపడరు, అరే ఇది ఇట్లాంటిది జరగాలే అని చెప్పుర్రి. ఈరోజు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి మనం మాట్లాడుతాం. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే అందరికీ ఒకటేలా ఉండాలి. ఇప్పుడు షరియా లా అనేటటువంటిది ఏంటిది? దాని ద్వారా స్త్రీలకు అసలు ఎటువంటి హక్కులు ఉంటున్నాయి? అది అందరికీ తెలిసిందే కదా, ఎన్నోసార్లు చెప్తూనే ఉన్నాం. ఒకసారి మీరు కొట్టి చూడు, షరియాలా ఉండేటటువంటి వేరే దేశాలల్లో ఆడవాళ్ళటువంటి పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉన్నది అని. మనం అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశంగా మనం ముందుకు పోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉంటాం కదా ప్రతి ఒక్కరం. మనం పుట్టినామంటే మనకు పాప పుట్టినా, అబ్బాయి పుట్టినా బాగుండాలి, వాళ్ళ తర్వాత తరాలు కూడా బాగుండాలని చెప్పేసి మనం కోరుకుంటాం కదా. వీళ్ళందరూ బాగుండాలంటే ఈ దేశంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ ఉండాలి, చట్టం ఉండాలి. దాని ద్వారా అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి భావన కలుగుతుంది. అందరూ సోదర సోదరీమణులు అనేటటువంటి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అందరికి కూడా. వీళ్ళకి ఎట్లా ఎదురవుతుందో వాళ్ళకు కూడా అది కలుగుతుంది. అట్లా కలిగేలాగా మనం చేయాలి కదా. మన తరపు నుంచి కూడా మనం ముందుకు రావాలి కదా. మనం ముందుకు రాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే, ఈరోజు అక్కడ జరిగింది, వీడు ఇస్రార్ అహ్మద్ ఇస్లామిక్ స్కాలర్ తమ ఉద్యమాలకు కేవలం 2 మార్గాలు మాత్రమే ఉన్నాయంట. అదొకటి
బ్యాలెట్, సెకండ్ వన్ బుల్లెట్. బుల్లెట్ పని అయిపోయింది, ఇప్పుడు బ్యాలెట్తో మనం ఉద్యమం చేయాలి అంటా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ప్రజాస్వామ్యంలో పాల్గొనడం అనేది ఒక జిహాద్ అని, బ్యాలెట్ ద్వారా పోరాడాలని అంటున్నారు. ఓటు వేయడం అనేది ప్రతి ఒక్కరి విధి అని షరియా చట్టాన్ని కోరుకునే వారిని ఎన్నుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. చూడుర్రి, ఒకడికి 10 మంది, ఆ 10 మంది ఖచ్చితంగా ఓటేస్తారు. ఇక ఒకరికి ఒకడు, వాడు ఓట్ల పండుగ వచ్చిందంటే సెలవు దినం లెక్క ఊరికి వెళ్ళిపోతారు ఓటేయకుండా. షరియాలా వచ్చింది అంటే దేశం మొత్తానికి షరియాలా వస్తే, ఇప్పుడు కేవలం ఒక ఇస్లాం సామాజిక వర్గానికి షరియాలా ఉన్నది, ఇది దేశం మొత్తానికి షరియాలా వస్తే ఏమవుతుంది? ఒకసారి హిందూ సోదర సోదరీమణులు మీరు కూడా ఆలోచించుర్రి. ఏమవుతుందంటే మీరు కూడా రేపటికెళ్ళి బుర్గాలు వేసుకునే తిరగాలి, బయటకు రావద్దు. షరియాలా ఇంకా కఠినంగా ఉంటుంది, ఇంకా కఠినంగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి మీ మొహమో కాలు ఏదైనా కనిపించిందంటే రోడ్ల మీదనే కొడుతున్నటువంటి సందర్భాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు, రోడ్ల మీద ఆడోళ్ళ నిలబెట్టి కొడుతున్నారు. స్వేచ్ఛ కావాలి అని చెప్పేసి మాట్లాడే స్త్రీలు బయటకు రండి, వీటి గురించి మాట్లాడరు. ఈ దేశానికి సమాన చట్టం కావాలి, స్త్రీలు పురుషులు అందరూ ఒకటే అంటున్నారు కదా. అదే స్త్రీలు పురుషులు అందరూ ఒకటే కేవలం హిందూ సమాజంలోనే కాదు, ఇక్కడ ఉండేటువంటి అనేక సామాజిక వర్గాలున్నాయి, దాంట్లో అనేక మంది పుట్టిర్రు, వాళ్ళందరూ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ చాలా నిర్బంధానికి గురవుతూ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా మనలాగే మనుషులు అని గుర్తించడానికి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కావాలి అని చెప్పేసి అభ్యుదయవాదులు, స్త్రీవాదులు, సామాజికవాదులు, కార్యకర్తలు మీరందరూ కూడా బయటకు వచ్చి మాట్లాడుర్రి. అది మాట్లాడకపోతే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే అవుతుందో మొన్నటిదాకా బెంగాల్లో ఎన్ని లక్షల మంది అప్ప కోట్లు దాటిరు కదా జనాలు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, కోట్ల మంది అంటే ఆటోమేటిక్గా రాజకీయాన్ని మార్చగలుగుతాం, ఒకని కింద ఉన్నటువంటి సీటును తీసుకొచ్చి ఇంకోళ్ళ కింద పెట్టగలుగుతాం. షరియాలాని ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తారో అటువంటి వాళ్ళని మనం ఎన్నుకోవాలి అంటున్నారు. అరే నిజంగా మన దేశంలో ఉండేటటువంటి నాయకులు ఎంత దరిద్రంగా ఉన్నారంటే, వీనికి సీట్ రావడానికి వీడు దేన్నన్నా సపోర్ట్ చేస్తాడు. వీని కుటుంబం బాగుంటే చాలు అనుకుని, కుటుంబం కూడా పోయింది, నేను బాగుంటే చాలు అనుకొని సొంత చెల్లెలు కావచ్చు, అమ్మలు కావచ్చు, అన్నలు కావచ్చు, నాయనలు కావచ్చు, ఎవరైనా సరే అవసరం లేదు, నా కింద సీట్ ఉంటే చాలు అనుకునేటటువంటి హీన స్థితిలో మన రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి. మరి అటువంటి నాయకులను మార్చాలి అంటే కేవలం ఒక్కటే పరిష్కారం, ఏందది? ఓటేసిన తర్వాత మరి 5 ఏళ్ళు మనం మూసుకొని కూర్చోకుండా, ఓటేసినప్పుడు మనం దేనికోసమైతే వేసినామో, మనం ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో అది కావాలని చెప్పేసి అడిగే ప్రయత్నం మనం చెయ్యాలి. ఇక నెక్స్ట్, డలియా ఫాహ్మీ ప్రొఫెసర్ అమెరికా ఎన్నికల్లో 800 మందికి పైగా ముస్లిం అభ్యర్థులు పోటీ చేశారని వివరించారు. అమెరికా ఎన్నికల్లో 800కు మంది మించి ముస్లిం అభ్యర్థులు పోటీ చేసిరట. చూడండి, ఆల్రెడీ ఒకళ్ళు గెలిచిరు కదా దాంట్లో 800 మంది. అండ్ నెక్స్ట్, రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్లో ఎక్కువ సీట్లు, కాంగ్రెస్ అంటే ఇది యూకే, మన కాంగ్రెస్ కాదు, మన కాంగ్రెస్ కూడా ఎట్లున్నదో మీరు కామెంట్లో చెప్పుర్రి. రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్లో ఎక్కువ సీట్లు సాధించి ప్రస్తుత వ్యవస్థను మార్చి ప్రవక్తను ప్రతిబింబించే వ్యక్తులను అక్కడ ఉంచడమే తమ అసలు లక్ష్యం అని చెప్పారు. అండ్ నెక్స్ట్, కొంతమందిని బయటకు వచ్చినప్పుడు వీడియోలు తీసారు కదా, దాంట్లో కొందరు యువకులు మాట్లాడుతూ, మేము ఇక్కడ మీ దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకోనికి వచ్చినాం, షరియా చట్టాన్ని అమలు చేస్తాం, మమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు అని, మరియు మేము భాగస్వామ్యం కొరకు రాలేదు, అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికి వచ్చాము అని బహిరంగంగా వ్యాఖ్యానించారు. బానిసలుగా వచ్చినవాడు, పని కోసం వచ్చినవాడు, బతకడానికి వచ్చినవాడు అట్లీస్ట్ భాగస్వామ్యం కాదు, మాకు అధికారమే కావాలి, అధికారమే మా లక్ష్యం అంటున్నారు. ఆ అధికారంలో మనం అందరం సమానం కాదు, మళ్ళా నేను ఎక్కువ నిన్ను తొక్కుతా అని చెప్పేసి ప్రపంచం మొత్తం మీద పేట్రేగిపోతా ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు మనమేం మాట్లాడతామంటే, మన దేశంలో ఈ కొడుకులు అందరూ మొదలైపోయి ఇస్లామోఫోబియా పెరిగిపోతా ఉన్నది, లేకపోతే ఇంకేదో పెరిగిపోతా ఉన్నది అని చెప్పేసి బహిరంగ సభలు పెట్టేసి మైకులు పట్టుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మొన్ననే రీసెంట్గా ఇంకో బహిరంగ సభ జరిగింది, దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడేది ఉన్నది, బరాబర్ మాట్లాడదాం. అరే ఒక విషయం చెప్తున్నా, చెడ్డోడు చెడ్డోడే, మంచోడు మంచోడే, అందరు చెడ్డోళ్ళు కాదు, అందరు మంచోళ్ళు కాదు, కానీ చెడ్డోడిని చెడ్డోడు అని చెప్పకుండా మూసుకొని కూసినటోడు కూడా చెడ్డోడే. అర్థమైందా? కామెంట్ల రూపంలో ఈ వీడియో గురించి విషయాలు చెప్పుర్రు. ఎట్ ది సేమ్ టైం వీళ్ళందరూ వ్యాఖ్యలు ఎందుకోసం, వీళ్ళందరూ ఎందుకు మాట్లాడారంటే మనకు జ్ఞానోదయం చెందించడానికే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వీళ్ళంతా. సో వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి మాటలను 1-2 సార్లు మళ్ళీ విని నెమరు వేసుకొని మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచానికి చేర్చే ప్రయత్నం చేయండి. జై హింద్, మేరా భారత్ మహాన్.